إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha g'alamlarni yo'qdan bor qilib, bizlarni o'zining cheksiz ne'matlarida, o'zining siy-hurmatlarida yashatuvchi Robbimiz, birdan bir haq ilahimiz Alloh subhanahu va haq ta'alaga maqtov ham ulug'lovlarimiz, rahmat va shukrlarimiz bo'lsin. Yerlarga da, ko'klarga da, kishilarga da, hayvonlarga da, qushlarga da, hatto bijaklarga da, musulmon ham musulmon bo'lmaganlarga da Allohning rahmati bo'lib kelgan, Allohning rahmatini olib kelgan, bizning uchun atiyanilarimizdan da qadrli bo'lgan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Allohning salami va salavati bo'lsin. Aziz qardoshlarım, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Har biringizga Allohning cheksiz salamlari, uning rahmat ham barakatlari bo'lsin. Har qaysimizni Allohning amrlarini bo'ysunib, uning tiyganlaridan yiroqlashib, ona taqvo bo'lurga chaqiram. Taqvoliqdir dunyo ham oxirat hasratlaridan qutuluv yo'li. Allah bizni o'zining kitobida taqvoliqqa chaqirdi. Ham bizga bergan shu umrimizni yer ustida izgilik qilarga, ihson qilarga, izgilik qiluvchi muhsin bandalar bo'lib yasharga amr etdi. Alloh Taala men izgilik qiluvchilarni yaratam deb bizga xabar berdi. Izgilik qiluvchining qilgan amali uchun ajr savoblarini hech de kimsitmam deb Alloh bizga va'da qildi. Ham Qur'oni Karimda hal jazaul ihsani illa al ihsan dedi. İzgilik qiluvning natijasi, ya'ni izgilik uchun uning jimishi izgilikdan boshqa narsa bo'lurmi dedi. Ya'ni Alloh Taala kimda kim Allohning yerinde izgilik qilsa, shul izgiligini men faqat izgilik bilangina qaytarırman deb va'da etdi. Ham Ibn Abbas, Alloh ondan rozi bo'lsin, buning ma'nosi Allohdan boshqa hech bir haq ilah yo'q deb Muhammad payg'ambar olib kelgan amirlar bilan yashagan uchun kishiga jannatdan boshqa bo'lak bo'lmas deb shu oyatga anglatma berdi. Alloh Taala Qur'oni Karimda aytdi: "Lillazina ahsanul husna va ziyada." Kimlar yer ustida izgilik qilsalar, ularga izgilik bilan to'larmiz. Va ziyada, hamali tog'in üstöp bulak azirladik dey. Üstöme bulak azirladik, dabavka dey. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zilla. Yer ustida izgilik qiluvchilarning yuzlarine tuzan qunmas dedi. Altınga tuzan qunmas diler. İzgilik qiluvchining yuzine Alloh Taala ayta tuzan qunmas dey. Wala zilla. Hamalarga xurliq bo'lmasdi. Ulaika ashabul jannah. Alardi jannat ahllari. Hum fiha khalidun. Hamalar jannatda mangi qolirlardi. Yunus surasi 26 oyat. Ham Sahih Muslimda kelgan hadisda suyukli payg'ambarimiz shu oyatdagi alarga izgilik qilganlari uchun izgilik bo'lur.
ягъни изгилекләренә изгилек белән түләрмен. Ва зияда. Ләкин әле тагын өстәмә бүләк әзерләдем дигән сүзне сөекле пәйгамбәребез менә бу Аллаһның бүләге җәннәттә аның дидар шәрифен күрү диде. Аллаһыны күрү, Аллаһыны күреп, шушы иң зур җәннәтнең ләззәте. Хур кызлары түгел җәннәттә иң зур ләззәт. Юк, җәмәгать, саташмагыз, ялгышмагыз. Җәннәтнең иң зур нигъмәте, ләззәте Раббыңның дидар шәрифен күрү. Раббыңны күреп, шуның белән хузурланудыр, дип сөекле пәйгамбәребез Сахих Муслимда килгән хадисендә әйтте. Аллаһы Тәгалә әмер итте безгә изгилек кылырга. Әмма бездән чыккан изгилеккә иң югары бәяләрдә изгилек белән түләячәген Аллаһ Субханаху ва Хак Тәгалә безгә әйтте, һәм кем Аллаһ Тәгаләгә иман китереп, дөньяда һәр мизгелендә Раббысының бар булуын, Раббысы аңа карап күреп торганын, шуны тыйып яшәсә, менә моңа изге бүләк буларак Аллаһ аңа ахирәттә үзен күрергә насыйп итә. Кем шушы дөньяда яшәгәндә, мәчеттә утырамы ул, кайдадыр эштә, заводтамы, базардамы, юлдамы, сәфәрдәме, Татарстан булсын, башка төбәк, башка ил булсын, якты көнме, караңгы төнме, кая гына барса да, кем белән генә күрешсә дә, әгәр дә ул Аллаһы Тәгалә хәзер мине күреп тора, ул үзенең гыйлеме белән, кайгыртуы белән, көч-куәте белән, минем белән дип, ул Аллаһыны тыйып, аның карашын күреп яшәсә, Аллаһ аңа бүләк итеп, ахирәттә үзен күрергә насыйп итә. Аллаһыны күрергә насыйп итә. Кем Аллаһының карашын онытып яшәсә, Аллаһы Тәгалә аны күрә, белә, моны онытса, Аллаһының диненнән суқыр булса, Аллаһ аңа ахирәттә аны үзен күрүдән мәхрүм итә. Кәллә иннахум ан раббихим яума идилла махджубун. Аллаһ Тәгалә әйтте, юк диде. Юк, кыямәт көнендә алар үзләренең Раббыларын күрүдән мәхрүм булырлар ди. Раббыларын күрә алмаслар ди. Раббым безне менә шушы иң зур хәсрәттә булучылар җөмләсеннән сакласа иде. Раббым безне шушы дөньяда Аллаһыны тыйып, без аны күрмәсәк тә, аны күргән кебек гыйбадәт кылып, шуның нәтиҗәсе буларак Аллаһының зур бүләгенә ахирәттә аны күрергә насыйп итсә иде. Дөньяда вакытта йөрәкләре Аллаһының әмерләрен ишетүдән шукрак булдылар. Аллаһының әмерләрен күрүдән суқыр булдылар. Гынах хаталары аларның йөрәкләренә күгәрек булып ятты, һәм кулакларын ишетмәс, күзләрен күрмәс, йөрәк акылларын, зиһеннәрен уйламас кылды. Моның җәзасы ахирәттә Аллаһының дидар шәрифен күрүдән мәхрүм булудыр. Нәрсә соң ул? Аллаһы Тәгалә безне чакырган изгилек. Нәрсә соң ул ихсан? Изгилек, кардәшләрем, ул начарлыкның киреседер. Аллаһы Тәгалә Нәҗм сүрәсенең 31-нче аятында әйтте: "Валиллаһи ма фис самавати ва ма фил ард." Аллаһ кулында барча күктә булган ва барча җирдә булган нәрсәләр, лияҗзияллазина асау бима амилу ва яҗзияллазина ахсану бил хусна. Һәм Аллаһ Тәгалә менә шушы бөтен нәрсәне булдырды, явызлык кылучыларга, начарлык кылучыларга тиешле җәзасын бирү өчен, һәм изгилек кылучыларга изгилек белән түләү өчен ди. Шуңа күрә Аллаһ куйган канун: явызлык кылсаң,
алейха, үз башыңа, изгелек кылсаң, ләһә диде, үзеңә изгелек булып кайта диде. Һәм газиз дусларым, ихсан, изгелек, аның төрләре күп. Һәм иң элек безнең ихсаныбыз, безнең изгелегебез, ул безнең Раббыбызга, аңа гыйбадәт кылуда булырга тиеш. Җәбраил галейһиссәлам ап-ак киемнән, кап-кара сакал белән шип-шиста кыяфәттә пәйгамбәребез янына килеп сорау бирде. Нәрсә ул ихсан, нәрсә ул изгелек? Аллаһка карата дип сорады. Һәм сөекле пәйгамбәребез әйтте: син Аллаһы Тәгаләгә аны үз күзләрең белән күргән кебек гыйбадәт кыласың. Һәм син аны күрмәсәң дә, ул сине күргәнне беләсең диде. Ягъни, һәр иман иясе Раббысына гыйбадәт кылганда, аның йөрәге Аллаһыны тоярга тиеш. Әгәр Аллаһ безне бу дөньяда күзләребезне Аллаһыны күрүдән мәхрүм итсә, бер мәхлук та бу дөньяда, бер кеше дә Аллаһыны күрә алмый. Әгәр дә сезгә кемдер килеп, менә мин төнлә белән Аллаһны күрдем әле, менә мин шундый дахи кеше, мин Аллаһны күреп кайттым әле дисә, андыйлар еш очрый. Димәк, бу яки авыру, яки җенләнгән була. Аллаһыны күзләребез бу дөньяда күрми, ләкин Аллаһыны тапкан, Аллаһыга иман китергән, аны яраткан йөрәкләребез Аллаһы Тәгаләне күзләребез күргән кебек күрә. Аны тоя, аның көчен, аның гаделлеген, аның рәхмәтен, аның кайгыртуын, аның сиңа якын булуын тоеп яшый. Әлбәттә, хәтта шушы иң зур гыйбадәт булган намазында Раббысының каршында басып торуын аңлаган кешенең йөрәгендә нәрсә барлыкка килә? Аллаһ каршында түбәнчелек барлыкка килә. Кем Аллаһ каршында түбәнчел була? Намазында хушукка ирешә. Кем каршында басып торганын аңлый. Аның бөеклеген һәм үзенең зәгыйфлеген аңлый. Аллаһ каршында андый кеше түбәнчел була. Аның йөрәгендә курку хисләре барлыкка килә. Йөрәктә булган хушуклык, түбәнчелек күзләрне аска төшерә. Аллаһ каршында йөрәге түбәнчел булган, намазда менә булай торып, як-якка карап, торырга курка, ояла. Аллаһ каршында түбәнчел булып, башын аска игән бәндә, як-ягына каранып, я сәгатькә карап, я кем кирде микән анда карап, я телефонына карап, Аллаһыга булган йөзен ул башкаларга сарыф итүдән ояла. Аллаһка гына юнәлеп басып тора. Һәм җәмәгать, үз каршында бөек Раббысын тойган кеше ничек үзенең йөзен аннан башка затка сарыф итсен? Аллаһы Тәгаләне күзләре белән күргән кебек, Раббысының аны күреп торуын, көчен тоеп торышуда ихласлык барлыкка килә. Һәм андый кешегә рия дигән зур афаттан кутылу күпкә җиңел һәм ансат була. Ни өчен кеше еш кына үзенең кылган изгелеген кеше күрсен дип кыла? Кеше мине мактасын, әгәр дә бер изгелек кылып, кемгәдер садака бирде, бер авыруга операциягә акчасын кертте, әгәр аны газетка язмасалар, баш бетте. Газетныкы да бетте, башкасыныкы да. Аның изгелеген халык күрмәде. Күп эшләребез рия белән, урысча әйткәндә показуха белән юкка чыга. Әгәр дә бер кеше Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен эшләп, Аллаһ аны күрә, кешеләр күрмәсә дә, кешеләр ишетмәсә дә, Аллаһ аны ишетә, Аллаһ аны белеп тора дигән зур нәрсәне аңласа, аңа кемгәдер күрсәтеп йөрү, каядыр яздыру, каядыр элдереп куйдыру, ул нәрсәгә ул мохтаҗ булмый. Шуңа күрә Аллаһыга ихсан кылып гыйбадәт кылучы, ягъни Аллаһыны күреп, тоеп, белеп гыйбадәт кылучы, ул иншалла риядан яраклаша, ихласлык аңа җиңел була. Менә моннан башка шушы хәлгә ирешмичә, гыйбадәтнең тәмен, укыган намазларыбызның рәхәтен җәмәгать без бер вакытта да таба алмаячакбыз.
Хәтта ихсан дигән әйбер изгелек ул безнең гыйбадәтебезнең үзенә карата да булырга тиеш. Ничек? Без гыйбадәтебезне Аллаһ безгә өйрәткәнчә, сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям күрсәткәнчә эшләп, шушы изгелегебезне гыйбадәткә кылабыз. Гыйбадәткә изгелек кылабыз. Хәтта шул нәрсә дә бар. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Бәлә ман аслама ваҗһаху лиллаһи ва хува мухсинун." Кем мухсин, изгелек кылучы булып, Аллаһ Тәгаләгә үзенең йөзен юнәлтсә ди, Аллаһыга юнәлсә ди, фәләһу аҗруху инда раббих. Аның әҗре Аллаһ хузурында булыр ди. Раббысының хузурында аңа әҗр савап әзерләнер ди. Вала хауфун алейхим вала хум яхзанун. Юктыр аларга һичбер курку һәм алар кайгы хәсрәткә бирелмәсләр ди. Дөньяда да һәм ахирәттә дә иншалла. Һәм җәмәгать, ихсан, изгелек Аллаһының мәхлукларына карата да безнең бурычыбыз булып тора. Әйе, арабыздан кемдер авырлыкка төшсә, һәм ул сиңа килеп җитсә хәбәр, син аңа ярдәм кулыңны сузарга тиеш. Аллаһ биргән белән аңа өлеш чыгарырга тиеш. Әгәр дә бер кешенең тамагы кипсә, син аңа су эчерт. Бер кеше ачыккан булса, аңа ризык бир. Әгәр дә берәү авырып китсә, аңа ярдәмгә кил, хәлен бел, аның өчен Аллаһыдан шифа сорап дуа кыл. Әгәр дә ике мөселман араларына фитнә, шайтан кирип, аралары бозылып, бер-берсенә үпкәләп йөрсәләр, син аларны тизрәк дуслаштырырга тырыш, һәм моның Аллаһ каршында иң зур изгелек кардәшләреңә карата икәнен бел. Әгәр дә арабыздан беребезнең күңеле төшсә, әйе, бәлки гаиләсендә бардыр проблема, әйе, сәламәтлеге белән башка җирдә, син аның күңелен күтәрергә тырыш, аны юат, насихат бир. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтте: "Ва ахсину", изгелек кылыгыз. Изгелек кылыгыз, инналлаһа юхиббул мухсинин. Аллаһ изгелек кылучыларны яратадыр диде. Мәхлукларга файдалы булган эшләрне кылу, аларга зарар китерергән эшләрдән тыелу һәрберебезнең бурычы булып тора. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтте: "Инналлаһа я'муру бил адли вал ихсан." Аллаһ сезгә әмер итә гадил булырга. Гадил булырга һәм изгелек кылырга. Ва ита'изил курба, һәм туганнарыгызга, сезгә якын булган, иң элек әти-әниең, әби-бабаң, хатының, ирең, балаларың, оныкларың, аннарысын буын туганнарыңа изгелек кылырга Аллаһ әмер бирә. Ва янха, һәм Аллаһ сезне тыя. Чөнки изгелек ул яхшылык эшләү генә түгел, кемгәдер начарлык китерүдән дә тыелу. Кайбер кешеләр: "Нигә соң син әниеңне рәнҗетәсең? Нигә син гаиләңне рәнҗетәсең?" дигәч, син беләсеңме, мин күпме изгелек кылам ди. Юк, җәмәгать. 1000 сум садака биргәнче 1 сум харам малдан сакланды. Шуңа күрә кемдер мин монда изгелек кылам дип, монда кемнедер рәнҗетеп, кемнеңдер хакына кирсә, ул изгелегенең файдасы юкка чыга. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ва янха", ул сезне тыя, "анил фахшаи вал мункари вал баги", ул сезне фахиш эшләрдән, бызык, яман эшләрдән, кешеләргә карата золымлык, начарлык кылудан тыя. "Я'изукум", Аллаһ сезне вагазлый ди. Аллаһ сезгә вагаз сөйли: "Ла'аллакум тадhakkarun", бәлки сез аңыгызга килерсез, төзәлерсез ди. Нәхл сүрәсе 90-нчы аят. Һәм Аллаһ Тәгалә безләргә изгелек кылыгыз дигән сүз, ул җәмәгать адәмнәргә генә түгел. Ул җәмәгать хәтта хайваннарга да, кышларга да, хәтта бүҗәкләргә дә, үсемлекләргә дә кагыла. Аларга сәбәпсез зарар китерүдән саклану һәр иман иясенең бурычы булып тора. Хайваннарның төрлесе бар. Кайберләре Аллаһ безгә асрамага бирә. Әгәр дә каяндыр сыер булсынмы, сарык булсынмы, тавык, башкасы булсынмы, син аны үз җиреңә, үз ихатаңа, пуҗымыңа алып кайттың икән, аны вакытында ашату, аның тормышын карау, кайгырту синең бурычың булып тора. Әгәр дә ашка үтерсәң,
кайсысындыр интектерсәң, аның газабы, гынахасы сиңа була. Бар хайваннарның иректә йөргәннәре, басу кырларда, урманнарда яшәгәннәре, аларның да өстебездә хаклары бар. Ризыгы халал булган хайваннар бар, ризыгы харам булган хайваннар бар. Икесенең дә хакы өстебездә бар. Хәтта җәмәгать, әгәр дә без ите халал булган хайваннарны бугазлыйбыз икән, ягъни суябыз икән, аларның да өстебездә хакы бар. Гынахлы була шул мөселман, кем суя белмичә, шушы суя белмәү сәбәпле хайванны интектерсә, белә торып пичагын үткеннәмичә суйса, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, әгәр хайван бугазласагыз, бугазлауыгызны күркәм рәвештә кылыгыз, пичагыгызны үткеннәгез диде. Шуңа күрә үтмәс пичак белән хайван интегә, алай эшләргә ярамый. Хайванны суйганда, җыкканда аңа суккалап, төрткәләп, типкәләп ярамый, чөнки ул хайван, аның хакы бар. Бу хадис Пәйгамбәребезнең Сахих Муслимда килә. Һәм җәмәгать, Аллаһ безгә биргән тормыш, әлбәттә ул сынау. Һәм Аллаһ безгә карый. Арабыздан кем күпме игелек кыла, кемнәр баш аяк гынахка чума, кемнең гамәле Аллаһ каршында яхшырак була. Аллаһ Тәгалә әйтте, «Әлләзи» Тәбәрәк сүрәсенең 2-нче аятында Аллаһ әйтте, «Әлләзи халакал маута вал хаята лияблуакум». Аллаһ бирде сезгә үлем, әҗәл дигән нәрсәне. Белегез, күпме генә яшәсәгез дә, Аллаһ беренче үлемне искә алды, чөнки үлем бөтенесенә киләчәк. Һәм яшәешне диде, тормышны бирде, лияблуакум, һәрберегезне сынар өчен ди. Көн сайын без экзамен бирәбез. Бу еге гына түгел. Монда шпаргалкалар булышмый. Монда кемгәдер нәрсәдер төртеп, җайлап, майлап булмый. Аллаһ Тәгаләнең фәрештәләре, ма ялфизу ан каулин илля лазайһи рақибун гатид. Авызыннан бер сүз чыкса да, фәрештә язып куя. Аллаһ Тәгалә әйтте, лияблуакум айюкум ахсану амала. Аллаһ Тәгалә сезне сыный ди. Арагыздан кайсыгыз күбрәк изгелек кылыр, кемнең гамәле изгерәк булыр. Ва хуал азиз. Һәм онытмагыз, Аллаһ иззәтле. Аллаһ могущественный, ягъни аның көче бөтенегезгә җитә. Һәм әл-гафур, һәм ул гафуда итә. Ни өчен беренче гафур килми? Ни өчен беренче Аллаһ кудрәтле, гыйззәтле, аннан гафу итүче дип килә? Чөнки без кай вакыт безне кимсеткән кешеләрне ни өчен гафу итәбез? Көчебез җитмәгәнгә гафу итәбез. Әгәр дә көчебез җитсә, сдача бирергә, без аңа бирер идек, артырак бирер идек. Ләкин без аларны гафу итәбез дә, мин аны гафу иттем дибез. Аллаһның көче җитә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә ва хуал азиз. Белегез, аның сезгә көче җитә, һәм әл-гафур, һәм ул гафуда итә ди. Раббым Аллаһ безгә Аллаһ биргән гомерләребезне изгелек кылуга сарыф итәргә насыйп итсә иде. Аллаһ Тәгалә безне чакырган мухсин, изгелек кылучы бәндәләр булып, Раббыбыз Аллаһ каршында изге рәвештә, күркәм рәвештә гыйбадәтләребезне кылуда ярдәм кылса иде. Аллаһ безгә үзенең махлуклары, әти-әниләребез, әби-бабайларыбыз, туганнарыбыз, күршеләребез каршында Аллаһ ризалыгы өчен изге бәндәләр, изгелек кылучы бәндәләр булырга Раббым насыйп итсә иде. Кайда гына барсак та, кемне генә күрсәк тә, нәрсә генә кылсак та, Аллаһ безне күреп тора. Аллаһ безне белеп тора. Аллаһ намаз укыганда безнең каршыбызда шушыны онытмыйчы, Аллаһны күргән кебек гыйбадәт кылырга насыйп итсен, һәм шуның өчен Аллаһны күрүләрне, Аллаһны күрү нигъмәтенә җәннәтләрдә ирештерсә иде. Амин.